अस्सलामुअलैकुम नादरीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ अमान में रखा होगा। वज़ीराबाद रख परो की नादरीन, मैंने आपको यकीनन ये पता होगा, और बल्कि आप मेरे फॉलो करते हैं, आप एक एक प्रोग्राम्स को गौर से देखते हैं। मैंने वज़ीराबाद के बारे में जो है ना 3-4 प्रोग्राम्स किए हैं, जिन वाक़यात में मैंने बताया कि जापान का एक नेशनल है, मियाँ अकरम उसका नाम है, उस शख्स ने मुझे कोई वीडियोज़ बनाकर भेजी हैं और काफ़ी सारी जो है ना वीडियो एविडेंस और तस्वीर उन्होंने मुझे भेज के साथ अपनी वॉइस भेजी, वीडियो पैगामात भेजे, मैंने मनो ऐन जो है ना पब्लिक कर दिए। अब उसके बाद दूसरी पार्टी जो है ना मलक हमायूं वगैरह, उनकी भी मुझे वीडियोज आई। सबसे पहले मैंने उन्हीं की जो है ना बात वो अपलोड की थी, आप लोगों ने पसंद किया, अपनी राय से आगाह किया और दो तरफा का जो है ना रद्द-ए-अमल नीचे देखने में पढ़ने में मिला। अब नाज़रीन, मैंने जो है ना इसके ऊपर बाकायदा काम शुरू कर दिया, क्योंकि ये मामला बहुत पेचीदा है। चूँकि कत्ल व गारत का जो मामला है वो फड़ रहा है और आग जो है ना ये शिद्दत बल्कि लावे की शक्ल इख्तियार कर रही है। आपको पता है कि ना मैं कोई आईओ हूँ, ना मैं कोई तफ्तीशी या पुलिस ऑफिसर हूँ, ना ही मैं कोई जज हूँ। मैंने जब भी कोई प्रोग्राम किया है, मैंने हमेशा आप ऑडियंस को ये कहा है कि बेहतरीन जज जो है ना वो आप लोग होते हैं, आपसे बेहतर ना, क्योंकि आप लोग खुद के प्रोग्राम देख रहे होते हैं। जब क्रिकेट बंदा ग्राउंड में खेल रहा होता है ना मैच, तो उसको नहीं पता होता वो किस तरह की जो है ना बैटिंग कर रहा है, किस तरह की वो जो बॉलिंग कर रहा है। बेहतर फैसला और बेहतर राय जो है ना देखने वाली ऑडियंस कर रही होती है। तो आप लोग जो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते हैं ना, इससे अदारों को जो है ना बहुत ज़्यादा रहनुमाई मिल जाती है। अदारे ये पढ़ते हैं, ज़ाहिर है कि आप लोग उस वाक़यात के विटनेस होते हैं। जब आप लोग नीचे लिख देते हैं कि चौधरी साहब आपकी ये बात गलत है, ये बात आप दुरुस्त कह रहे हैं, ये बात ये बंदा गलत कर रहा है, ये बात ये बंदा दुरुस्त कर रहा है, तो आप लोग चूंकि वाक़यात के ऐनी शाहिद होते हैं, आपके लिखे हुए की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। जिस तरह मैं एक पाकिस्तानी होकर नेशनल सिटीजन होने का जो है ना मैं एक रोल अदा कर रहा हूँ और अपने पाकिस्तान के लिए जो बेहतर है वो मैं करने की कोशिश करता हूँ। ये आप सब लोगों का फ़र्ज़ बनता है। गलत वीडियोज़ होती हैं, आप उसके नीचे लाइक भी कर देते हैं, कमेंट भी कर देते हैं, शेयर भी कर देते हैं। इस तरह की वीडियोज़ को ना आप कम अज़ कम शेयर किया करें, ताकि ये मुतलका अदारों तक और उन अफसरान तक जो आईओ होते हैं, जो इन सारे मामला की जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, उन तक हमारे पैगामात और ये वीडियोज़ पहुँचनी चाहिए। तो आपको जो है ना अब मैं हमायूं मलक उनकी वीडियोस दिखाने लगा हूं। पहले मैं एक वीडियो दिखाऊंगा जो उसने अपना मौक़िफ़ दिया है, उसके बाद दूसरी वीडियो दिखाऊंगा जिस जगह का ये रफड़ चल रहा है, वो जगह क्या वहां पे कोई काश्तकारी की गई है, वहां पर कोई पलादे तैयार हो रहे हैं, या वो गुंजान या वो बिल्कुल बंजर पड़ी है। उस वीडियो को जो बनाया ना उस मलक हमायूं ने, उसी जगह पर जिसका ये रफड़ चल रहा है, फैसला आप लोगों ने करना है कि आया इन दोनों में दुरुस्त कौन है। आप लोगों के लिखने से जो है ना आपको नहीं अंदाजा प्रोग्राम का जो है ना इसका मेरा करने का जो मकसद होता है वो पूरा हो जाता है। अदारों तक हमारा पैगाम पहुंच जाता है, ऑडियंस की राय पहुंच जाती है, और वो तफ्तीश के दौरान जो है ना इन सब चीज़ों को जो है ना मद्देनजर रखते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात जो ना आप हमेशा अपनी हिफाजत में रखें। पहले आप ये वीडियो देखें। शाह जोई साहब की हाल है? ठीक हो? खरीयत है? तुसी माशाल्लाह प्रोग्राम करते हो क्राइम दे विच, क्राइम दी दुनिया ते तुसी व्लॉग बनाते हो। मेरा नाम मलक हमायूं अवान है, वजीराबाद का मैं रहने वाला, थाना सदर वजीराबाद की हदूद दे विच मेरा पिंड है रख भरोगी ढकी। ते तुहाडे प्रोग्राम माशाल्लाह पाकिस्तान दे विच बहुत ज़्यादा वेखे जाते हैं ते हुकूमत इन्हां ते बहुत ज़्यादा एक्शन लैंदी है। ते शाह जोई साहब तुसी ना एक वीडियो अपलोड की है अज रात नूं, जिहड़ी रात गुजरी है, ते जिहदे विच साडे ते बहुत ज़्यादा ना इल्ज़ाम लग रहे हैं। मियाँ कुक बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम ला रहा, इल्ज़ाम तराशियां कर रहा है, ठीक है, तरह तरह के इल्ज़ाम ला रहा है। चौधरी साहब मैनू एक गल का जवाब दिओ, मेरा एक सवाल है, क्या जिहड़ियां रिकार्डिंगां तुहानूं मैं सेंड कीतियां, जिहड़ियां 4 कतलां दियां प्लानिंगां कर रहा सी मियाँ कुक, क्या वो इहदियां रिकार्डिंगां नहीं है? नहीं तो फ्राजन करवा लवो। तुहाडे कोल इहदे होर भी वॉइस मैसेज है जिहड़ा तुहाडे नाल इहने अपनी गुफ्तगू करके वीडियो अपलोड करवाई है, रिकार्डिंगां भी सुन लवो। वो जिहड़ियां असीं भेजियां तुहानूं वो भी सेंड कीतियां भी सुन लवो। क्या वो मैच नहीं होंदियां? क्या वो किसी फरिश्ते दियां रिकार्डिंगां है? नहीं, मियाँ अकरम, मियाँ असलम ते मियाँ अशरफ, इन्हां तिन्नां बंदियां दे विचों कोई एक बंदा मस्जिद विच जाके कुरान पाक दे हत्थ रख के हलफ दे दे इस गल दा कि वीडियो या रिकार्डिंगां, ऑडियो रिकार्डिंगां साड़ियां नहीं है या मियाँ अकरम दियां नहीं है,
ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਾਵਜ਼ੂ ਹੋ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਹਲਫ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਮੀਆਂ ਅਕਰਮ ਨੇ 4 ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁਕਬਰੀਆਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਰਹਿ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੱਲ। ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਆਂ ਅਕਰਮ ਮਾਲਕ ਬਣਿਆ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਨਵਰੀ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਦਾਂ ਸੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਰਦਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਮੀਆਂ ਅਕਰਮ ਨੇ 10 ਕਿੱਲੇ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਕਿੱਲੇ ਖਰੀਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟ ਵਾਲੇ 10 ਕਿੱਲੇ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਜਾਵਾਂ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ 3 ਕਰੋੜ 2.5 ਕਰੋੜ। ਇਹਦੀਆਂ ਫਰਦਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਵੋ, ਵੇਖੋ ਕਿ 30-40 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਰੇਟ ਹੈ ਸੜਕ ਵਾਲੇ ਕਿਲੇ ਦਾ। ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ 16 ਫੁੱਟ ਰੋਡ ਹੈ, ਗੈਸ ਬਿਜਲੀ ਹਰ ਸ਼ੈ। 30-40 ਫੁੱਟ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ? ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਸਰਬਾਜ਼ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਪਲੈਨਰ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨੇ ਸ਼ੂਟਰ ਰੱਖੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਸਤੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਲ ਲੱਭਣਗੇ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਫੰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ, ਅਜਰ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਮਰਡਰ ਕਰਵਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ, ਬੰਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਆਖਿਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਤੇ ਮਦਈ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, 8 ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਤਾਲੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲ ਪਿਕਚਰ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਲੌਗ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਾ ਚੋਰੀ ਡਕੈਤੀ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੂਰੇ ਥਾਣੇ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਵੋ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚੋਰੀ ਡਕੈਤੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਾ ਭੱਤੇ ਦਾ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਾਣੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਵੋ, ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਸਾਡਾ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਵੀ ਭੱਤੇ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਾ ਜਨਾਬ ਬਿਲ ਜਬਰ ਦਾ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵੀ ਜਨਾਬ ਬਿਲ ਜਬਰ ਦਾ ਪਰਚਾ ਨਿਕਲੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਜਰਮ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਾ ਭੱਤੇ ਦਾ। ਸਾਰੇ ਥਾਣੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭੱਤੇ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੀ ਮੁਜਰਮ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਰ, ਮੀਆਂ ਅਕਰਮ ਇਹਦੀ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਇੱਕ ਨੌਸਰਬਾਜ਼ ਫਰਾਡੀਆ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਦਾ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ, ਅਜਰ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਤੇ 2 ਝੂਠੀਆਂ FIR ਹੋਈਆਂ 302 ਦੀਆਂ, ਇਹਨੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਮਰਾਸੀ ਬਰਾਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਬੇਗਨਾ ਸੀ ਤੇ ਬੇਗਨਾ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਖਾਤੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਬਜ਼ੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਝੂਠ 44 ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਰੁਖ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵੇਖੋ ਹਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਫਸਲ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਫਸਲ ਛੋਟੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਨਾਬ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਉਸ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-5 ਫੁੱਟ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ, ਕਬਜ਼ਾ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੀਆਂ ਅਕਰਮ ਦੀ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਏਗੀ, ਹੁਕਮ ਮਰਾਸੀ ਦੀ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਸੈਂਡ ਕੀਤੇ। ਸਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਮਰਡਰ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਦਖਲ ਲਿਆ। ਜਨਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਰਾਸੀ ਨੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ
ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਚਲਾਓਗੇ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਆਗਾਹ ਕਰੋਗੇ। ਮੀਆਂ ਅਕਰਮ ਉਰਫ ਕੁਕਮਹਿਰ ਜੋ ਕਿ ਭਰੋਕੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਭਰੋਕੀ ਦਾ ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਏ ਦਿਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ। 4-5 ਘਰਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵੈਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਵੀ ਏਡੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਮਨਾਜ਼ਰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੇਖੋ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ 2008 ਤੋਂ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਆ ਇੱਕ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਸੀ ਹਰਕਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਕੇ ਰਫੜ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ 10 ਕਿੱਲੇ ਫਰੰਟ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਫਰੰਟ 10 ਕਿੱਲੇ ਹੈ। ਮੀਆਂ ਅਕਰਮ ਉਰਫ ਕੁਕਮਹਿਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 10 ਕਿੱਲੇ ਫਰੰਟ ਹੈ, 6 ਕਿੱਲੇ ਫਰੰਟ ਤੂੰ ਲੈ ਲੈ, 4 ਕਿੱਲੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ 10 ਕਿੱਲੇ ਫਰੰਟ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਲਿਆ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਕਸੀਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਕਸੀਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੀਆਂ ਅਕਰਮ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤਕਸੀਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਅਗਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਰੰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, 6 ਕਿੱਲੇ ਫਰੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਬਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਝੂਠੀਆਂ ਹਮਦਰਦੀਆਂ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਭੱਤਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਬੰਜਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਮੀਆਂ ਅਕਰਮ ਕੁਕਮਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਆਲਰੇਡੀ ਬੰਜਰ ਸੀ। ਮੀਆਂ ਅਕਰਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ 2-4 ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸਸਤੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਵੋ। ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਰਫੜ ਚੱਲਣ ਦਿਆ। ਮੀਆਂ ਅਕਰਮ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਆਏਗਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਬਦਮਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਹੇਗਾ, ਇਹ ਵਾਹੋ ਜੀ ਇੱਧਰ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਏਡੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਿਆ ਤੇ ਹੱਲ ਚੱਲਿਆ, ਕਬਜ਼ਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਕੀ ਆਓ, ਭਰੋਕੀ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਜਾਂ ਮੀਆਂ ਅਕਰਮ ਉਰਫ ਕੁਕਮਹਿਰ ਇਹ ਆਖ ਦਵੇ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਇੰਨੇ ਸ਼ਗੀਰਦ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਗੀਰਦ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜੁਰਮਵਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਜਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਸਾਡੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਪੈਰਾ ਫੋਰਸ, CCD, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਓ, ਮੌਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਹਕਾਇਕ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਮੀਆਂ ਅਕਰਮ ਝੂਠੀਆਂ ਹਮਦਰਦੀਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਝੂਠੀਆਂ ਹਮਦਰਦੀਆਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੀਆਂ ਅਕਰਮ, ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵਰਗਲਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਕਸੀਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜਾਈ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਜਬ ਹਾਊਸ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਆਜੋ ਹੈਗਾ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਸੜਕ ਹੈ ਅੱਗੇ, 10 ਕਿੱਲੇ ਸਾਰਾ ਫਰੰਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਰੰਟ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਏਡੀ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੀਆਂ ਅਕਰਮ ਦਾ ਦਿਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਰੰਟ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਨਾ, 10 ਕਿੱਲੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਬੈਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੀਆਂ ਅਕਰਮ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਦਾਅਵਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇਣਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਤੇਰਾ ਫਰੰਟ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਤੇਰੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਵੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਰਵਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਰੱਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ।
ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ, ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਹਮਦਰਦੀਆਂ ਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰ। ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਯਾ ਅਕਰਮ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫਾਲੋਅਰ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫਾਲੋਅਰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇਰੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਵਾਕਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਗਿਰਦ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਫਾਲੋਅਰ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਭਰੋ ਕੀ ਚੀਮਾ, ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪੁਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹੁਰਮ ਵੈਸ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਲਕ ਅਸਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਹਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਸਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਬਜ਼ਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜੁਰਮਵਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਜੋ ਪਰਿਆ ਸਾਨੂੰ ਡੰਨ ਪਾਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਭਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज। आपने इन वीडियोस में देखा कि ये मलक हमायूं, जिसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि ये बंदा जो है ना बोलता बड़ा प्यार से है, लेकिन इसकी जो बॉडी लैंग्वेज है बदमाशों वाली है। अब मेरा ख्याल है उसने इसके बाद जो वीडियो बनाई है ना, बड़े तहजीब के दायरे में रह के बनाई है, क्योंकि उसको पता है कि लोग अब इसको वॉच कर रहे हैं। तो आप लोग जो है ना सिर्फ अपना फर्ज समझ गए ना, कौमी फरीजा ही आपका कि जो हक सच की बात है वो नीचे लिख दें, ताकि मेरे अदारे जो है ना वो गुनाहगार जो है ना उसको कैफरे किरदार पे पहुंचा सकें, और जो बेगुनाह शख्स है ना वो कहीं अदालत के जो है ना कटहरे में जाकर उसको खड़ा ना होना पड़े। ये आप सब लोगों का जो है ना फर्ज बनता है। अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना आपको हमेशा अपनी हिफाजत में रखे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।